నేను మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులను ఎరుగుదును, రాబో కాలమునకు నిరీక్షణ కలుగునట్లు మీకు మేలుకరమైన ఉద్దేశములే కానీ హానికరమైన ఉద్దేశములు కావు అని రాయబడింది. 29:11. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತದೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಬಲ್ಲೆನು, ಅವು ಅಹಿತದ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲ, ಹಿತದ ಯೋಚನೆಗಳೇ. ನೀವು ನನಗೆ ಮೊರೆ ಹಿಡಿಯುವಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಹೋಗುವಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕಿವಿಗೊಡುವನೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. యెషయా గ్రంథము 14:24 కూడా రాయబడిన మాటను చదువుదాం. యెషయా గ్రంథము ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನ ಪುಸ್ತಕ 14:24. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಚನವನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. అవసరమైన వాళ్ళు రాసుకోండి. ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದವರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೆಶಾಯನ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನ ಪುಸ್ತಕ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಚನ. ಸೈನ್ಯಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಆಣೆಯಿಟ್ಟು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೆ ನೆರವೇರುವುದು, ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಖಂಡಿತ. ఆమేన్, ಆಮೆನ್. 46:11 యెషయా గ్రంథంలో కూడా రాయబడిన ఇంకొక మాటను కూడా చూడండి. 46ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಯೆಶಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ವಚನ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. అక్కడ రాయబడినటువంటి మాటను చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕವನು ದೂರದೇಶದಿಂದ ಬರಲಿ ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನುಡಿದಿದ್ದೇನೆ, ಈಡೇರಿಸುವೆನು, ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಸಾಧಿಸುವೆನು. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇక్కడ మనం గమనిస్తున్నటువంటి మాటల్లో దేవుడు తన ఉద్దేశాలను సఫలపరుస్తాను, తన ఉద్దేశములన్నీ కూడా నెరవేరుస్తాను అని చెప్పిన మాటలు మనం చూస్తున్నాం. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಂಥ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಸಫಲಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈరోజు ఈ మాటలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. దేవుని ఉద్దేశములు మన జీవితంలో చాలా ఉన్నతమైనవిగా ఉన్నాయి అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ಇವತ್ತು ನಾವು ಗುರುತಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. మనము కలిగి ఉన్న ఉద్దేశాల కంటే దేవుడు కలిగి ఉన్న ఉద్దేశాలు ఎన్నో వందల రెట్లు ఎక్కువ ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాయి. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾವೆ. ఉదాహరణకు నీవు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో నీవు జీవిస్తూ ఉంటే, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ, దేవుని ఉద్దేశం ఏమై ఉంటుందంటే ఉద్యోగులకే ఉద్యోగం ఇచ్చే ఆ ఉద్దేశం దేవుడు నీ విషయంలో కలిగి ఉన్నాడు. ಮತ್ತು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ఆమేన్, ಆಮೆನ್. దేవుని ఉద్దేశాలు అర్థం కాక చాలా మంది దేవుని ఉద్దేశాలు ఉన్నా, దేవుని ఏమైతే నిన్ను గురించి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో ఆ ఉద్దేశంలో చేరలేక ఓడిపోతున్నారు చాలా మంది. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಜನರು. దేవుని ఉద్దేశమునకు నీవు అనుకూలంగా ఉంటే, దేవుడు నీ విషయంలో తన ఉద్దేశములన్నీ కూడా నెరవేర్చి నీ కనుల ఎదుట ఆయన ఏ విధమైనటువంటి ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడో చూపిస్తాడు. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀನು ಒಳಪಟ್ಟು ನಡೆಯುವುದಾದರೆ, ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿ ನಿನಗೆ ನಡೆಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఆమేన్, ಆಮೆನ್, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యవనస్తులైన పిల్లల విషయంలో దేవునికి చాలా మంచి మంచి ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಯೌವನ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ఆ ఉద్దేశాల్లో నీవు ప్రవేశించాలి అంటే దేవునికి అనుకూలంగా, దేవుని ఉద్దేశాన్ని అర్థం చేసుకొని దేవునికి అనుకూలంగా నడవాలి. ಆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ, ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟವನಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ನೆರವೇರುವಂತವಾಗಿದ್ದಾವೆ. దేవుని ఉద్దేశం నీకు అర్థం కాకపోతే దేవుని మీద నీకు విసుగు, ಅಸಂತೃಪ್ತಿಕರమైన ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕలుగుతాయి. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀನು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿನಗೊಂದು ಬೇಜಾರ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತಾಸ್ತಾರ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಬರ್ತದೆ. ఒక ఉదాహరణ చెప్పనివ్వండి. ఒక తండ్రి కుమారులు ఉన్నారు. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಇದ್ದಾರೆ. తండ్రి ప్రతిరోజు కుమారుని ప్రయోజనం కోరి
వారిని గద్దిస్తూ మందలిస్తూ అది చేయకూడదు, ఇది చేయకూడదు, ఇలా చేయి అని చెప్పేసి చెబుతూ వస్తున్నాడు. ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉಪಯೋಗಕರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಗದರಿಸುತ್ತಾ ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఉదయాన్నే పెందల కాడ లెగవాలి నువ్వు ఖచ్చితంగా అని తండ్రి చెప్తాడు. ನೀನು ಮುಂಜಾನೆ ಇನ್ನು ಮೊಬ್ಬಿರುವಾಗಲೇ ಎದ್ದೇಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ఇంతసేపు ఎందుకు నిద్రపోతున్నావు అని గద్దిస్తాడు. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಯಾಕೆ ನೀನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗದರಿಸ್ತಾನೆ. నీ రూములో లైట్లు ఎందుకు పద్దాకలు వెలిగి ఉంటాయి అని మందలిస్తాడు. ನಿನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೆಳಗಿನ ತನಕ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗದರಿಸ್ತಾರೆ. బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు స్విచ్లు, ఫ్యాన్ స్విచ్లు, లైట్ స్విచ్లు ఆపాలని తెలియదా అని మందలిస్తాడు. ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್, ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. నీ రూమ్ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని తెలియదా అని మందలిస్తాడు. ನಿನ್ನ ರೂಮು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ. ఇలాంటి పరిస్థితులన్నీ తండ్రికి నా మీద ప్రేమ లేదని కుమారుడు ఆయాసపడుతూ ఉంటాడు. ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. నేను బాగా చదువుకొని కష్టపడి నేను వెళ్ళిపోయి ఉద్యోగం చేసుకొని ఇక నా తండ్రిని మర్చిపోవాలి, నా తండ్రి ఇంటిని మర్చిపోవాలి, ఇక వీళ్ళతో నాకు సంబంధం లేకుండా జీవించాలి అని తండ్రి మీద అంత కోపం పెంచుకుంటూ ఉంటాడు. ಮಗನು ಒಂದ್ಸರಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಇರುವುದು ಬೇಡ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಜಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. నన్ను గురించి ఎప్పుడు కూడా నాన్న మంచిగా చెప్పడు, మంచిగా మాట్లాడడు, ఎప్పుడు గద్దిస్తాడు, ఎదిరిస్తాడని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాడు. కానీ ನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಗದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಬೇರೆ ಬಾಧೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಮಗನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. కుమారుణ్ణి ప్రయోజకునిగా తీసుకురావాలన్న ఉద్దేశం తండ్రిలో ఉన్నదని కుమారునికి తెలియదు. ಆ ಮಗನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶಕರವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಳಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಗನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. హల్లెలూయా, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ఒకరోజు ఆ కుమారుడు ఉద్యోగం కోసమని ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తాడు. ಒಂದು ದಿನ ಅವ್ರ ಮಗನು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. చాలా మంది ఇంటర్వ్యూకి పిలువబడ్డారు. ಬಹಳ ಜನರು ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3వ అంతస్తులో ఆ ఇంటర్వ్యూ సెక్షన్ జరుగుతుంది. 3ನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. అంతకుముందు పిలువబడిన వారందరూ కూడా వచ్చి లోపలికి వెళ్ళి 3వ అంతస్తులో ఆఫీసు ముందు కూర్చొని ఉన్నారు. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ 3 ಅಂತಸ್ತಿನ ಆಫೀಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ఇతను లాస్ట్లో వస్తున్నాడు. ఈ యవనస్తుడు ಈ ಯವನಸ್ಥನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అతను వచ్చేటప్పుడు పక్కన ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్లో పంపు అది నీళ్లు పెడుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆ పంపు నీళ్లు అలాగనే కారిపోతున్నాయి. ಆತನು ಬರ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. వెంటనే వెళ్ళిపోయి ఆ నీళ్లు ఆపేసి వేస్ట్గా నీళ్లు వెళ్లకుండా ఆ పంపును ఆపేశాడు. ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ ಆ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದಂತೆ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. అలాగనే ముందుకు వచ్చేసరికి ఆఫీసు రూమ్ ఆ హాల్లోనికి ఎంటర్ అవుతున్నటువంటి సమయంలో మొదటి ఫ్లోర్లోనికి వచ్చినప్పుడు లైట్లు, ఫ్యాన్లు అన్నీ వేసి ఉన్నాయి. అన్నీ ఆపుకుంటూ పైకి ఎక్కాడు. ಅವನು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು, ಲೈಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. పైకి వెళ్ళిన తర్వాత రూములోనికి ముందుకు వెళ్ళేటప్పుడు వెల్కమ్ మ్యాట్ అది తిరగబడి ఉంది. ಆತನು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಬಿದ್ದಿದೆ. దాన్ని కరెక్ట్ చేసి లోపలికి వెళ్ళాడు. ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. అందరూ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మొట్టమొదట ఈ కుర్రవాడిని పిలిచి అతన్ని ఇంటర్వ్యూలో ఈ ఉద్యోగానికి నీవే అర్హుడు, బాధ్యత కలిగి చేయగలవు అని చెప్పేసి మేము అర్థం చేసుకున్నామని చెప్పేసి అతన్ని అందరికంటే ముందుగా అతన్ని పిలిచి అతనికి ఆ ఉద్యోగాన్ని ఇచ్చేశారు. ಗಮನಿಸಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೆದು ನೀನೇ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನೆಂಬುದಾಗಿ. ಆತನು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆತನನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. నేనేం చేశాను, నాకు ఒక్క మాట కూడా ఇంటర్వ్యూ అడగలేదు, కానీ నాకు మాత్రం ఉద్యోగం ఇచ్చారేంటి అని అడిగినప్పుడు ಅವರು ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳದೆ ನನಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ ఎంతమంది ఉద్యోగం కోసం ఇంటర్వ్యూ కోసం లోపలికి వచ్చారు, కానీ ఎవ్వరూ ఆ పంపు ఆపలేదు, ఫ్యాన్లు ఆపలేదు, లైట్లు ఆపలేదు.
ಮ್ಯಾಟು ಸರಿ చేయలేదు, నువ్వు ఒక్కడవే చేసావు. ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆ ಮ್ಯಾಟು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ. మా కంపెనీకి నువ్వే బాధ్యతగా శ్రద్ధగా చేయగలవని మేము నమ్ముతూ నీకు ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಇస్తున్నాಮని చెప్పారు. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಕಂಪನಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. అప్పుడు అర్థమైంది, వాళ్ళ నాన్న తనను గద్దిస్తూ మందలిస్తూ ఒక క్రమమైన విధానాన్ని తనకు నేర్పించింది బట్టే నాకు ఆటోమేటిక్గా అలవాటైపోయి నేను ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వచ్చాను అని చెప్పేసి పశ్చాత్తాపడ్డాడు. ಅವಾಗ ಅರ್ಥವಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಖಂಡಿಸಿ ತಿದ್ದಿ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ನನಗೆ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಚಪ್ಪಲ್ ತಟ್ಟೋಣ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಟ್ಟಬೇಕು. మా నాన్నను నేను అపార్థం చేసుకున్నాను, ఇంత క్రమమైన విధముగా నాకు నేర్పించి ఈ ఉద్యోగానికి కారణమైంది మా నాన్నే. ఆయన మీద కోపపడి నేను వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాను, కానీ ఈ ఉద్యోగం ద్వారా నన్ను నా తండ్రి హృదయాన్ని అర్థం చేసుకునేటట్టుగా నాకు చేసింది అన్నాడు. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕಲಿಸಿದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಧಾನದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ನನಗೆ ಸಿಗಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಕಲಿಸಿದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళిపోయి నాన్న కాళ్ళ మీద పడిపోయి, నానా నన్ను క్షమించు అని చెప్పేసి, నీవు ఒక క్రమమైన విధానాన్ని నాకు నేర్పిస్తున్న సమయంలో అది చేయొద్దు ఇది చేయొద్దు అంటూ ఉంటే నేను అసహించుకున్నాను, కానీ నీ హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఇంత క్రమమైన విధానాన్ని నాకు నేర్పించడం కోసం ఇవన్నీ చేసావని నాకు అర్థం కాలేదని కాళ్ళ మీద పడి ఏడిచాడు. ಕೂಡಲೇ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಂದೆಯ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ, ನೀನು ನಡೆಸಿದ ಕ್ರಮ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ನನಗೆ ಸಿಗಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು, ನೀನು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪದಟ್ಟೋಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. మన పరలోకపు తండ్రి కూడా మన విషయంలో ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశాలు కలిగి దేవుని వాక్యము ద్వారా మనల్ని హెచ్చరిస్తూ మందలిస్తున్న సమయంలో దానిని నీవు అర్థం చేసుకోగలిగితే నీవు దేవుని ఉద్దేశములలో సంపూర్ణంగా ప్రవేశిస్తావు. ನನ್ನ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుని ఉద్దేశము అనబడినటువంటిది, మనం ఆ ఉద్దేశములలో ప్రవేశించటం కోసము మనము దేవుని వాక్య ప్రకారముగా జీవించాల్సిన అవసరత ఉన్నది. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡಿಬೇಕು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. సామెతల గ్రంథము 15:22, సామెతల గ్రంథము 16:3, ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. సామెతల గ్రంథము 15:22, 15:22. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15:22, 17, 15, 22. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆలోచనలు చెప్పేవారు అనేకులు లేకపోతే ఉద్దేశాలు నెరవేరవంట. ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳದವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ. ఆలోచనలు అంగీకరిస్తే ఉద్దేశాలు స్థిరమవుతాయి అంటున్నాడు. ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. దేవుని వాక్యము మనకు ఆలోచన చెప్తుంది మనం ఎలా జీవించాలో. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ఆ ప్రకారం మనం చేస్తే దేవుని ఉద్దేశాలు మన పక్షములో స్థిరమవుతాయి. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ನೆರವೇರ್ತವೆ. దేవుని వాక్యములో యాకోబు పత్రిక 3వ అధ్యాయము, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 3వ అధ్యాయం 4వ వచనం, 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ఏమని రాయబడి ఉన్నది, ಏನಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೋಬನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, యాకోబు పత్రిక 3వ అధ్యాయము 4వ వచనం. ಯಾಕೋಬನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ. ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಅವು ಬಹು ದೊಡ್ಡವು, ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಆದರೂ ನಡೆಸುವವನು
ಬಹು ಸಣ್ಣ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ఇక్కడ మనం గమనిస్తున్న మాటలలో ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ఓడను కూడా చూడండి, అవి ఎంత గొప్పవై పెనుగాలికి కొట్టుకొని పోబడినను ఓడ నడుపువాని ఉద్దేశము చొప్పున మిక్కిలి చిన్నదగు చుక్కాని చేత తిప్పబడుతుంది. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಆ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಅವು ಬಹು ದೊಡ್ಡವು, ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ನಡೆಸುವವನು ಬಹು ಸಣ್ಣ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఓడ పెద్దదే కావచ్చు, కానీ నడిపించే వ్యక్తి యొక్క ఉద్దేశ ప్రకారమే అదేం చేస్తుంది అంటే చుక్కాని ఆధారంగా తిప్పబడుతుంది. ಆ ಹಡಗು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಡೆಸುವವನ ಉದ್ದೇಶವು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಾಣಿಯಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. కనుక దేవుని ఉద్దేశాలు మన జీవితాన్ని నడిపించడానికి చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటివి అని తెలుసుకోవాలి. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినండి, నేను ప్రాముఖ్యమైన విషయానికి వస్తున్నాను. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. నీ విషయంలో దేవుని ఉద్దేశము నెరవేరాలి అంటే నీవు ఎలా ఉండాలి, నీ ఉద్దేశములో నీ విషయంలో దేవుని ఉద్దేశము నెరవేరకపోవటానికి నీలో ఉన్న లోపాలు ఏంటో తెలుసుకోవాలి. ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ನೆರವೇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನೆರವೇರದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲೋಪ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో దేవుని ఉద్దేశాల్లో ప్రవేశించిన వారిని కొందరిని, దేవుని ఉద్దేశాలలో ప్రవేశించలేని వారిని కొందరిని మనం గమనిద్దాం. ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಕೆಲವರು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳಗೋದವರು ಕೆಲವು ಜನರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೋದರು ಕೆಲವು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. దేవుని ఉద్దేశాలు ఎంత గొప్పగా ఉన్నా మనుషుని అజ్ఞానము వలన, మనుషుని యొక్క అవిధేయత వలన దేవుని ఉద్దేశంలోనికి ప్రవేశించకుండా ఓడిపోయినటువంటి వాళ్ళని గురించి మొదట చూద్దాం. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿದ್ದರು, ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರು, ಅವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ఇశ్రాయేలీయులను అందరినీ దేవుడు కానాను దేశమునకు తీసుకువెళ్లాలన్న ఉద్దేశము కలిగి ఉన్నాడు. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆನ್ನುವುದು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ఐగుప్తులో ఉన్న బానిసత్వపు బాధ నుండి వారిని విడిపించి కానాను దేశమునకు తీసుకువెళ్లాలన్నది దేవుని ఉద్దేశం. ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಬಾನಿಸದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ఐగుప్తు నుండి బయలుదేరిన వారందరూ కానాను దేశం చేరారా? ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆಲ್ಲರೂ ಕಾನಾನ್ ದೇಶ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರ? ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ఐగుప్తు నుండి బయలుదేరిన వారందరూ కానాను దేశం చేరారా? ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದರೆಲ್ಲರೂ ಕಾನಾನ್ ದೇಶ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. మధ్యలో రాలిపోవటం కోసం దేవుడు, మధ్యలో చనిపోవటం కోసం దేవుడు వారిని ఉద్దేశించి పిలిచాడా, బయటికి తీసుకొచ్చాడా? ಅವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಮರಣ ಹೊಂದಬೇಕು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ? లేదు. ಇಲ್ಲ. ఎందుకు మరి వాళ్ళు చాలా మంది మధ్యలో రాలిపోయారు అరణ్యములో? ಎದಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆ ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು? వారు దేవునికి అవిధేయత చూపించిన కారణం చేతనే దేవుని ఉద్దేశం అనబడిన కానానులోనికి చేరకుండా మధ్యలో ఆగిపోయారు. ಅವರು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋದರು. ఈనాటి దినాలలో పరమ కానానుకు చేరే ఉద్దేశంతోనే మనల్ని పిలిచాడు, కానీ అనేకులు దేవునికి అవిధేయులై ఉన్న కారణం చేత పరమ కానాను అనబడిన పరలోకం చేరకుండా మధ్యలోనే నరకానికి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితులు తెచ్చిపెట్టుకుంటున్నారు. ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಮ ಕಾನಾನ್ ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆತನ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಆ ಪರಮ ಕಾನಾನ್ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అర్థమైన వాళ్ళకి స్తోత్రం చెప్పండి. ಅರ್ಥವಾದ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜೋರಾಗಿ. మనందరి విషయంలో దేవుని ఉద్దేశం ఏంటి? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವೇನಾಗಿದೆ? పరమ కానానుకు చేర్చాలన్నదే ఆయన ఉద్దేశం. ಪರಮ ಕಾನಾನಿಗೆ ನಾವು ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆತನ ಉದ್ದೇಶ.
అనేకులు రక్షించబడి మరి దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచి ఆత్మీయతలో నడిచి కూడా మధ్యలో ఆత్మీయతను ఆపివేసి నరకములో చాలా మంది ఉన్నవారు ఉన్నారు. ಅನೇಕರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿ ದೇವರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವಿಧರಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿರುವ ತುಂಬಾ ಜನರು ನರಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. అది దేవుని ఉద్దేశం కాదు, ಅದು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. కేవలం స్వతహాగా స్వయంకృతాపరాధములు చేసి తమకు తాము సొంత ఆలోచనల ప్రకారం జీవించి ತಮಗೆ ತಾವು ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನ ಮಾಡಿ దేవుని ఉద్దేశంలోనికి వారు వెళ్ళలేకపోతున్నారు. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದೊಳಗೆ ಅವರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో ఇంకొక వ్యక్తి విషయంలో దేవుని ఉద్దేశం ఉన్నతంగా ఉంది. ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ. ఎవరు అంటే సౌలు. ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲನು. సౌలు విషయంలో దేవుడు తన రాజ్యము సదాకాలం ఉండాలని ఉద్దేశపడ్డాడు. ಸೌಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸದಾಕಾಲ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಉದ್ದೇಶವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. సమూయేలు మొదటి గ్రంథం 13:13లో ಸಾಮ್ಯೇಲನ ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ అక్కడ రాయబడిన మాట ఇలాగూ దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತು ಹೀಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. చూడండి, దేవుడు తన ఉద్దేశమంతా సౌలు విషయములో సదాకాలము నిలిచి ఉండాలని ఉద్దేశముతో దేవుడు సౌలును బెన్యామీను గోత్రము నుండి పిలిచి రాజుగా ఇశ్రాయేలుల మీద మొట్టమొదటి రాజుగా దేవుడు అభిషేకింప చేశాడు. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೌಲನನ್ನ ದೇವರು ಸದಾಕಾಲವೂ ನೀನು ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೆನ್ಯಾಮೀನು ಕುಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೌಲನನ್ನ ದೇವರು ಕರೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. దావీదు రాజ్యము కాదు, సదాకాలం ఉండాలని దేవుడు మొదట ఉద్దేశించింది, సౌలు ఉద్దేశించాడు. సౌలు విషయంలో ದಾವೀದನ ರಾಜ್ಯ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲು ದೇವರು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸೌಲನ ರಾಜ್ಯ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದನು. కేవలము అవివేకపు పని చేసి దేవుని ఉద్దేశంలోని చారక ఆగిపోయాడు. సౌలు దురాత్మ పట్టిన వాడైపోయాడు. ಕೇವಲವು ಅವನ ಅವಿಧೇಯತೆ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಆತನು ಬೀಳಲ್ಪಟ್ಟನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ఈనాటి దినాలలో కూడా చాలా మంది అవివేకము కలిగిన వారై వివేక శూన్యులై బుద్ధిహీనులై భక్తి జీవితంలో సరైన వారిగా లేకపోయిన కారణం చేత దేవుని ఉద్దేశం వారి జీవితంలో సదాకాలం ఉండకుండా ఆగిపోతున్న భక్తి పరులుగా కనపడుతున్నారు. దౌర్భాగ్య స్థితిలో ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅನೇಕರು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅವಿಧೇಯತೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. చూడండి, సౌలు విషయంలో దేవునికి ఉన్నతమైన ఉద్దేశం ఉంది. ನೋಡ್ರಿ, ಸೌಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಉನ್ನತವಾದ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. పాడు చేసుకున్నాడు, ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. అర్థమవుతుందా? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದಾ? ఈరోజు చాలా మంది భక్తి అలాగనే దిగజారిపోయింది. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನರ ಭಕ್ತಿ ಈಗ ಕೆಳಜಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ఇంకొక వ్యక్తి బైబిల్ గ్రంథములో దేవుడు అతనిని ప్రేమించి పిలిచి ఇశ్రాయేలుల మీద 10 గోత్రాల పైన రాజుగా ఉండాలని దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕರೆದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 10 ಗೋತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನೀನು ರಾಜನಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಕರೆದನು. అతని పేరేంటో మీకు ఐడియా ఉందా? ಆತನ ಹೆಸರೇ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? 10 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನೀನು ರಾಜನಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಕರೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? యెరోబాము. ಆತನ ಹೆಸರು ಯೆರೋಬಾಮ್. సొలొమోను రాజ్య పాలనలో శ్రద్ధ కలిగి పని చేసేవాడు. రాజుల మొదటి గ్రంథము 11వ అధ్యాయము 29వ వచనం నుండి 33వ వచనం వరకు రాయబడిన మాటలలో ಅರಸುಗಳ ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 29ನೇ ವಚನದಿಂದ ಓದ್ಕೊಂತ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ యెరోబాము అనబడిన వ్యక్తి సొలొమోను కాలములో పనిలో శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వాడు. ಯೆರೋಬಾಮ್ ಅనే ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊಲೊಮೋನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. దేవుడు ఆయనను పిలిచి ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಕರೆದು ప్రవక్త ద్వారా ಪ್ರವಾದಿ ಮೂಲಕ ఇశ్రాయేలీయులు 10 గోత్రాలను నీకు ఇస్తున్నానని చెప్పి
తాను కలిగి ఉన్నటువంటి అంగీని 10-12 తునకలకు చేసి 10 తునకలు ఈ యెరోబామునికి ఇచ్చి, ఈ 10 గోత్రాల వారిని దేవుడు నీ చేతికి అప్పచెప్తున్నాడు, వారి మీద నీవు రాజుగా ఉండాలని దేవుడు తలంచి ఉద్దేశించి అతనికి ఆ అధికారాన్ని ఇచ్చాడు. ಆತನನ್ನು ಕರೆದು, ಯೆರೋಬಾಮನ ಕರೆದು ಆತನೊಂದು ಅಂಗಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆ 12 ಅಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ 10 ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, 10 ತುಂಡುಗಳನ್ನು 10 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನೀನು ರಾಜನಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. దేవుని ఉద్దేశాన్ని అర్థం చేసుకొని తాను అలాగు చివరిదాకా నడిచాడా అంటే లేదు. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಡೆದಿದ್ದಾನೆಂದ್ರೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ఇశ్రాయేలీలు వారు రెహబాము కాలములో 2 రాజ్యాలుగా విభజించబడిన సమయంలో, ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ರೆಹೋಬಾಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 2 ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ 2 గోత్రాలకు, 2 ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ, యోదా బెన్యామీను గోత్రాలకు రెహబాము రాజుగా ఉండి యెరూషలేమును కేంద్రంగా చేసుకొని రాజ్యాన్ని ప్రారంభించాడు. దానిని దక్షిణ రాజ్యం అన్నారు. 2 ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯೂದಾ ಮತ್ತು ಬೆನ್ಯಾಮೀನ್ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಆಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಅವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఈ 12 గోత్రాల్లో మిగతా 10 గోత్రాల వారు అందరూ కూడా యెరోబాముకు అప్పచెప్పబడ్డారు. వారు సోమ్రోను పట్టణాన్ని కేంద్రంగా చేసుకొని ఉత్తర రాజ్యముగా ఇశ్రాయేల్ రాజ్యంగా పాలిస్తున్నాడు. 10 ಗೋತ್ರದವರನ್ನ రెహబాముకు అప్పచెప్పి, రెహబాముಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು, యెరోబాముకు అప్పచెప్పి, యెరోబాముಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು సోమ్రోను పట్టణమును, సోమ్రోన్ పట్టణದಲ್ಲಿ రాజధానిగా చేసి ರಾಜಧಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ఉత్తర రాజ్యವಾಗಿ ఇస్రాయేల్ రాజ్యము అనే పేరుతో ఇస్రాయేల్ రాజ్యం అనే ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ వారు పిలువబడుతున్నారు. ಅವರು ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఈ ఉత్తర రాజ్యానికి మొదటిగా రాజుగా ఉన్నటువంటి ఈ యెరోబాము, ఈ ఉత్తర రాజ్యಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ರಾಜನಾಗಿರುವಂತ ಈ ಯೆರೋಬಾಮನು దేవుని ఉద్దేశమును అర్థం చేసుకోకుండా, ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, తనకు తానుగా ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఒకవేళ సోమ్రోను యెరూషలేములో ఉన్నటువంటి ఇశ్రాయేలు ప్రజలు యెరూషలేములో ఉన్నటువంటి దేవాలయమునకు వెళ్ళిపోయి, తనಗೆ ತಾನು ಅವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು సోమ్రోను పట్టణము నుండి, ఆ సోమ్రోను పట్టణದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ దేవుని ఆరాధించడానికి, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ వెళ్ళినప్పుడు ಹೋಗಿದಾಗ రెహబాము యొక్క మాటలకు, రెహబామನ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಿಗೆ వారు లొంగిపోయి, ಅವರು ಒಳಗಾಗಿ నా మీద తిరుగుబాటు చేసి ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದು చంపుతారని, ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರಂತೇಳಿ ಯೆರೋಬಾಮನು ಬೇತೇಲಿನಲ್ಲಿ, దానులో, ಆ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ, ದಾನ್ನಲ್ಲಿ 2 గ్రామాలలో 2 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು సంవత్సరానికి ఒకసారి వెళ్ళి యెరూషలేమునకు వెళ్ళకుండా, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಲಾರ್ದಂಗೆ వారిని ಅವರನ್ನ నిర్బంధ పెట్టేసి, ಅವರನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ, యెరోబామును ఇశ్రాయేల్ ಎಲ್ಲರಿಗೆ చెడిపోవడానికి కారణమైన వాడిగా ఉన్నాడు. ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದನು ಆತನು. అర్థం చేసుకున్నారా? ఇశ్రాయేలీలందరూ చెడిపోవటానికి కారణమైన వాడుగా యెరోబాము తయారయ్యాడు. ఇశ్రాయేల్ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದನು యెరోబామును. దేవుని ఉద్దేశం ఏంటి? 10 గోత్రాల మీద రాజుగా ఉన్నాడు. దేవుడే నిన్ను అపాయింట్ చేశాడు. నువ్వెందుకు అనవచితమైనటువంటి ఆలోచనలు చేసి నీవు దేవునికి వ్యతిరేకమైపోతావు? ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ 10 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನೀನು ರಾಜನಾಗಿರಬೇಕು, ರಾಜನಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ರೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೀಯಾ? దేవుడే నిన్ను రాజుగా అపాయింట్ చేశాడు. ದೇವರು ನಿನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಾನೆ. నీవెందుకు అనవసరంగా దేవుని ఉద్దేశాల్లో నుండి బయటకు వచ్చేసి నీ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకొని ఇశ్రాయేల్ ప్రజలను నాశనం చేస్తావు? ನೀನು ಯಾಕೆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಜೀವಿತ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? దేవుని ఉద్దేశాలు అర్థం చేసుకోలేని వాళ్ళందరూ కూడా పతనమైపోయారు. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪತನವಾದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ఈరోజు నా విషయంలో దేవుని ఉద్దేశమే నెరవేరునుగాక అని చెప్పగలిగిన వాళ్ళు స్తోత్రం చెప్పండి. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యవనస్తులైనటువంటి పిల్లలు చాలా మంది, యవనಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಜನರು
నా ఉద్దేశాలు ఇలా ఉన్నాయి, నేను ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలి, నేను ఎలా ఉండాలి, నేను ఆ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలి, ఎలా ఉండాలని ఉద్దేశపడతారు. కానీ దేవుని ఉద్దేశం నా ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏಮೈ ఉన్నదని ಮಾತ್ರ తెలుసుకోవట్లేదు. ಅನೇಕ ಯೌವನಸ್ಥರು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಂಗೆ, ನಾನು ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅದರ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ఆ తర్వాత నెత్తి మీద నిప్పులు కుంపట్లాగబడి ఏడుస్తున్నారు. ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡಗಳು ಬಿದ್ದು ಸುಡುತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಳ್ತಾರೆ. అనవసరంగా దీన్ని చేసుకున్నా, అనవసరంగా వాడిని చేసుకున్నానని ఏడుస్తున్నారు. అనవసరವಾಗಿ ఏమని ಮಾಡ್ಕೊಂಡು అనవసర అయ్యప్పని ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಳ್ತಾರೆ. నీ ఉద్దేశాలు పక్కన పెట్టేసి దేవుని ఉద్దేశాలకు ప్రాధాన్యతనివ్వు. ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪಕ್ಕಗಿಟ್ಟು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡು. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యవన బిడ్డలు చాలా మంది నా ఇష్టం, మీ అమ్మ నాన్న ఎవరైనా ఏమైనా చెప్పని, నాకు సంబంధం లేదు, నేను మాత్రం చేసుకునేదే అనుకొని తర్వాత ఏడుస్తూ కూర్చున్న వారు బోలెడంతమంది ఉన్నారు. ಅನೇಕ ಯೌವನಸ್ಥರು ತಂದೆ ಮಾತು ಕೇಳದೆ, ತಾಯಿ ಮಾತು ಕೇಳದೆ, ನನ್ನಿಷ್ಟ, ನಾನೇನು ಆಡ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನಿಷ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅನೇಕರು ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತರು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. అటు వారిని మీరు చూసారా? ಅಂತವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಿರಾ? ನನ್ನಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅಳುವವ್ರು ನೋಡಿರಾ? ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? మొదట్లో బాగానే ఉంటుంది కథ అంతా, ఫస్ట్లో కథ బాగుంటుంది, ಮೊದಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. రాను రాను ಬರ್ತಾ మాడిపోద్ది వ్యవహారం. ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ಸೇದು ಹೋಗುತ್ತೆ. నీ ఉద్దేశాలు పక్కన పెట్టేసేయి. దేవా, నా విషయంలో నీ ఉద్దేశం నెరవేర్చమని యవనస్తులారా ముందుకు రండి. దేవుడు మీ విషయంలో ఉన్నతమైన ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు. ನಿನ್ನ ದೇಶ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ದೇವರ ದೇಶ ನೆರವೇರಿಸುವುದಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ, ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ. ఆ ఉద్దేశాన్ని అర్థం చేసుకోలేక ఇశ్రాయేలీయులు చాలా మంది అరణ్యములో రాలిపోయారు. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಬಹಳ ಜನ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. సౌలు సదాకాలం రాజుగా ఉండాలని దేవుని ఉద్దేశం ఎరగక మధ్యలో దురాత్మ పట్టిన వాడైపోయినాడు. ಸೌಲ ದೇವರ ದೇಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ದುರಾಂಕಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆದು ನೋಡ್ತೇವೆ. గిల్బోవా పర్వతం మీద ప్రాణాలు కోల్పోయినాడు. గిల్బోవా పర్వతದ ಅನೇಕರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. యెరోబాము ఇశ్రాయేలీయులందరూ కూడా చెడిపోవడానికి కారణమయ్యాడు దేవుని ఉద్దేశం అర్థం చేసుకోలేక. ಯೆರೋబాಮನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಕೆಡಿಸಿದನೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ఈ రోజు దేవా, నీ ఉద్దేశమే నా జీవితంలో నెరవేరును గాక అని సమర్పించుకొని జీవించే యవనస్తుల జీవితాలు రానున్న దినాలలో ఒక ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉండబోతున్నాయి. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪಕ್ಕಗಿಟ್ಟು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡಿ ನೆರವೇರಿಸುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಣ್ಣುలు నమ్మలేని కార్యాలు నీవు చూడబోతున్నావు దేవుని ఉద్దేశంలో ఉంటే. ನೀನು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದೊಳಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಾರದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೀನು ನೋಡ್ತೀಯಾ? ఉన్న స్థితి నుండి ఉన్నతమైన స్థితిలోనికి దేవుడు నిన్ను లేవనెత్తబోతున్నాడు. దేవుని ఉద్దేశాలు నీవు గ్రహిస్తే ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತೀಯಾ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದೊಳಗೆ ನೀನಿದ್ರೆ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అర్థం చేసుకుంటున్నారా? అర్థం ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? దేవుని ఉద్దేశాలను అర్థం చేసుకోక జీవితాలను పతనం చేసుకున్న వ్యక్తులను గురించి మీకు జ్ఞాపకం చేశాను. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರು ಜೀವಿತವನ್ನು ಪತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. దేవుని ఉద్దేశములో ప్రవేశించిన వారి జీవితం ఉన్నతమైనది ఎలా ఉందో చూపిస్తా. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದವರ ಉನ್ನತ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ఉదాహరణకు యోసేపు. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫ್ ಅಂತಂದು ಇಡ್ತೇನೆ. యోసేపు విషయంలో దేవుని ఉద్దేశము 17 సంవత్సరాలప్పుడే దేవుడు చూపించాడు, నీ విషయంలో నా ఉద్దేశం ఇది అని. ಯೋಸೇಫನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಯೋಸೇಫನ ತೋರಿಸಿದನು. ఆదికాండం 17వ అధ్యాయం 1వ వచనం చదవండి. ಆದಿಕಾಂಡ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಡ್ರಿ. ಆದಿಕಾಂಡ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ఆదికాండము 37 మొదటి వచనం. 37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. పదునేడేండ్ల వాడై 17 ఇయర్స్ 17 వాడై తన సహోదరులతో కూడా మందను మేపుచు ఉండెను. అతడు చిన్నవాడై తన తండ్రి భార్య అయిన జెల్ఫా కుమారుల యొద్దను ఉండెను. ఇక్కడ 17 తమ్ముడు అదేగా, థ్యాంక్ యూ, చక్కగా చదువుతున్నావు, థ్యాంక్ యూ నాకు సహాయపడ్డేందుకు.
17 సంవత్సరాల వయసులో దేవుని ఉద్దేశము కలల ద్వారా యోసేపుకు తెలియపరచబడింది. ಯೋಸೇಫನಿಗೆ 17 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಕನಸಿನ ಮೂಲಕ ದೇವರು ತೋರಿಸಿದನು. ఏమిటి దేవుని ఉద్దేశము యోసేపు విషయంలో? ಏನಾಗಿದೆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಯೋಸೇಫನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? కలల ద్వారా దేవుడు చెప్పాడు. ಕನಸಿನ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಹೇಳಿದನು. 12 మోపులు ఎవల మోపులు ఉండగా యోసేపు యొక్క మోపు మాత్రమే నిలబడింది. అన్ని మోపులు ఆ యోసేపు యొక్క మోపుకు సాష్టాంగపడినట్లుగా కల చూశాడు. 12 ಶಿವುಡುಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. 12 ಶಿವುಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ 11 ಶಿವುಡುಗಳು ಯೋಸೇಫನ ಶಿವುಡಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఈ అధ్యాయములో 11వ వచనం వరకు చదివితే మనకు విషయం బాగా అర్థమవుతుంది. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 11ನೇ ವಚನ ಓದ್ಕಂತ ಹೋದರೆ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ఇప్పుడు యోసేపు విషయంలో దేవుని ఉద్దేశం ఏంటి? అన్నలందరికంటే ఉన్నతమైన వ్యక్తిగా యోసేపును నిలవబెట్టాలన్నది దేవుని ఉద్దేశము అని కలల ద్వారా అర్థమైంది. ಇವಾಗ ಯೋಸೇಫನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದದಲ್ಲಿ ಈತನನ್ನ ಉನ್ನತವಾದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕನಸಿನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఆ కళ నెరవేరిందా లేదా? ಆ ಕನಸು ನೆರವೇರುತ್ತಾ? నెరవేరింది అన్న వాళ్ళు చప్పట్లు కొట్టి గట్టిగా ನೆರವೇರ್ತನ ಚಪ್ಪಳದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಟ್ಟನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. దేవుని ఉద్దేశం యోసేపు విషయంలో నెరవేరడానికి యోసేపు ఎలాగూ తన ఆత్మీయ జీవితాన్ని జాగ్రత్త పరుచుకున్నాడు. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವು ಯೋಸೇಫನ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಸೇಫನ ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಹೇಗೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆದನು. అది మనం చేయగలిగితే దేవుని ఉద్దేశములో మనం కూడా ప్రవేశిస్తాం. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಇರುವ ಉದ್ದೇಶವು ನೆರವೇರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. యోసేపు తన తండ్రి యొద్ద నుండి వేరు చేయబడ్డాడు. అన్నల చేత అమ్మబడ్డాడు. ఐగుప్తు దేశములో బానిసగా బ్రతికాడు. ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರವಾದನು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಂದ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅದು ಮಾತ್ರಲ್ಲೇ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಬಿಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದನು. ఇంత శ్రమలు అనుభవిస్తున్నా కానీ దేవునితో తన సంబంధాన్ని మాత్రం తెంచుకోలేదు. ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಯೋಸೇಫನು ದೇವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. అందుకే దేవుడు యోసేపును ఐగుప్తు దేశములో బానిసగా వెళ్ళినటువంటి తనను బాసుగా నిలబెట్టాడు. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಸೇಫನನ್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿಯಾಳು ಬಿಟ್ಟಿ ಕೆಲಸವಾಗಿರೋ ಆತನನ್ನ ಅಧಿಪತಿನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. మన భక్తి జీవితంలో ఎన్నో శ్రమలు, ఇరుకులు, ఇబ్బందులు, కష్టాలు మనకు వచ్చినా మనము దేవుని ఉద్దేశాన్ని అర్థం చేసుకొని దేవునికి అందుబాటులో నివసించగలిగితే మన విషయంలో దేవుని ఉద్దేశాలన్నీ నెరవేరుతాయి. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರಮೆಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡೆದ್ರೆ ಆತನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವಂತ. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. యోసేపు ఏం చేశాడు ఆ శ్రమలలో? ಯೋಸೇಫನ ಶ್ರಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದನು? 1 39వ అధ్యాయము ఆదికాండము 4వ వచనములో వ్రాయబడినటువంటి మాటను చూస్తే 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ అతని చేతికి అప్పగించెను. అంటే యోసేపుకు అప్పగించబడిన ప్రతి పనిలో యథార్థంగా బ్రతికాడు. ಯೋಸೇಫನ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಾ? ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆತನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಂತನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದನು. ನಂಬರ್ 1. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. నీవు యథార్థమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉన్న వ్యక్తివైతే దేవుని ఉద్దేశములో నీవు ప్రవేశిస్తావు. ನೀನು ಯಥಾರ್ಥವಂತ ಜೀವಿತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ. చాలా మందికి యథార్థత ఉండదు. ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥತೆ ಇಲ್ಲ. భార్య విషయంలో, భర్త విషయంలో, పిల్లల విషయంలో, ఉద్యోగం విషయంలో యథార్థత ఉండదు. ಹೆಂಡತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಗಂಡನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥತೆ ಇಲ್ಲ. ఆ కారణం చేతనే చాలా మంది దేవుని ఉద్దేశాల్లో ప్రవేశించలేకపోతున్నారు. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಬಹಳ ಜನರು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದೊಳಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. యోసేపుకు అప్పగించబడిన ప్రతి పనిలో యథార్థంగా ఉన్నాడు. ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನು ಯಥಾರ್ಥವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. నీ యథార్థతను దేవుడు చూస్తున్నాడు తమ్ముడు, చెల్లి. ನಿನ್ನ ಯಥಾರ್ಥತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ದೇವರು, ಸಹೋದರನೇ.
నీవు యథార్థత కలిగిన వ్యక్తివైతే దేవుడు నీ మీదనే దృష్టి పెడతాడు. ಆಮೆನ್. ನೀನು ಯಥಾರ್ಥವಂತನಾಗಿರುವುದಾದರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ. ఇర్మియా గ్రంథం 5:3లో ఏమని రాయబడి ఉన్నది అంటే, ಇರ್ಮೀಯನ ಪುಸ್ತಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? యథార్థత మీదనే కదా నీవు దృష్టి పెట్టి ఉన్నావని రాయబడింది. ಯಥಾರ್ಥವಂತನ ಮೇಲೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ఇర్మియా గ్రంథం 5:3. ಇರ್ಮೀಯನ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ. యథార్థత మీదనే కదా నీవు దృష్టి పెట్టావు. యథార్థంతన మేಲೆಲ್ಲ నేను దృష్టి ఇಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. యథార్థవంతులను బలపరచుటకు నా కను దృష్టి భూలోకమంతా సంచారం చేస్తుంది. ಯಥಾರ್ಥವಂತನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಭೂಲೋಕವೆಲ್ಲ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. దినవృత్తాంతాల గ్రంథములో దేవుని వాక్యము 9:16లో చెప్తుంది. దేవుని వాక్యం ಪೂರ್ವಕ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, యథార్థత మీద దేవుడు దృష్టి పెడతాడు. ಯಥಾರ್ಥವಂತನ ಮೇಲೆ ದೇವರು ದೃಷ್ಟಿ ಇಡ್ತಾನೆ. నీకు అప్పచెప్పిన పని ఏదైతే ఉందో దానిని యథార్థంగా చేయగలిగితే, ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ దేవుడు నిన్ను ఉన్నతమైన స్థితిలోనికి తీసుకొస్తాడు. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యోబు విషయంలో దేవుడు యథార్థవంతుడు అని దేవుడు ఒప్పుకున్నాడు. ಯೋಬನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯೋಬನನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಂತನೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. మొదటి అధ్యాయం 8వ వచనములో యోబు గ్రంథంలో, 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ యథార్థవంతుడని దేవుడు చెప్తున్నాడు. అతను యథార్థవంతుని దేవుడు ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. భార్య కూడా చెప్తుంది, ఇంకా యథార్థతను విడిచిపెట్టవా అని. యోబు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 9వ వచనములో ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವ್ರ ಗಂಡನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಯಥಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. భార్య దృష్టిలో కూడా యథార్థవంతుడుగానే బ్రతికాడు. ಹೆಂಡತಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಂಡನು ಯಥಾರ್ಥವಂತನಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದನು. ఈనాటి దినాల్లో చాలా మంది భార్య దృష్టిలో యథార్థత ఉండదు. ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಂತರಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ. భర్త దృష్టిలో యథార్థత ఉండదు. ಗಂಡನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಂತರಿಲ್ಲ. ఫోన్ సీక్రెట్ లాక్లే తెలియదు. ಏನಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಲಾಕ್ ಇಡ್ತಾರೆ భార్యకి భర్తకి. నా మాట అర్థమైందా? ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾತು ಅರ್ಥವಾಯ್ತು? ನಮ್ಮ ಮಾತು ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ఆ ఫోన్ నీకెందుకు? ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ? యథార్థంగా ఉండండి. యథార్థವಾಗಿರ್ರಿ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కొన్ని చోట్ల భర్త జీతము ఎంతో భార్యకి తెలియదు, యథార్థత చెప్పడు. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥತೆ ಇಲ್ಲ. ఇలాంటి వాళ్ళు దేవుని ఉద్దేశాల్లో ప్రవేశించరు. ಇಂಥವರು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. నీవు యథార్థంగా ఉండు, దేవుడు నీ జీవితంలో అద్భుతం చేస్తాడు. ಆಮೆನ್. ನೀನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರು, ದೇವರಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యోబు కూడా తనకు తానుగా అంటాడు 27వ అధ్యాయం 5వ వచనములో. యోబు 27:5వ వచనములో అంటాడు, నేను చచ్చే వరకు యథార్థతను విడిచిపెట్టను అంటాడు. ಯೋಬನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಸಾಯುವ ತನಕ ಯಥಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. అది కావాలి భక్తి పరులకి, ಅದು ಬೇಕು భక్తిವಂತರಿಗೆ. యోసేపు అందుకే యథార్థవంతుడై ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుని ఉద్దేశం సంపూర్ణంగా నెరవేరింది. అన్నలందరూ వచ్చి యోసేపుకు సాష్టాంగపడి నమస్కారం చేశారు. చప్పట్లు కొట్టండి. ಚಪ್ಪಳ ತಟ್ಟೋಣ. ಯೋಸೇಫನು ಆತನು ಯಥಾರ್ಥವಂತನ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಣ್ಣವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಆ ಯೋಸೇಫನ ಗಡ್ಡ ಬಿದ್ದರು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. రెండవది, యోసేపు యథార్థత దేవుని ఉద్దేశంలో, దేవుని ప్రణాళికలో, దేవుని ప్లాన్లో ప్రవేశించడానికి రెండవ పని ఏమిటి అంటే 39వ అధ్యాయం 9వ వచనం చూడండి. ఆదికాండంలో, ఆదికాండ బರೆದ పుస్తక 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 39:9. 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನ ಓದೋಣ. ఆగండి. అక్కడ చూస్తే ఏమంటున్నాడంటే, అక్కడ నమ్మకత్వమైన వ్యక్తిగా కనపడుతున్నాడు. నీవు ఆయన భార్యవయ్యావు కాబట్టి నేను దేనికి, నా యజమానునికి నేను నాకు అప్పచెప్పిన పని విషయంలో నేను అపనమ్మకంగా ఉండను, నేను నమ్మకత్వాన్ని కనపరిచినట్లుగా ఆ వాక్యం అర్థమవుతుంది మనకి. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥತೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 9ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ, ನೀನು ಅವನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆದದರಿಂದ నిన్నನ್ನು మాత్ర ನನಗೆ అధీన ಮಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. నమ్మకత్వం లేకుండా పోయింది ఈనాటి దినాలలో చాలా మందికి. ఈ దినಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ఈ దినమానಗಳಲ್ಲಿ. భార్యను నమ్మాలో, భర్తను నమ్మాలో, పిల్లలను నమ్మాలో, తల్లిదండ్రులను నమ్మాలో తెలియని జీవితాలు అయిపోయినాయి ఈనాటి సమాజంలో. ಈ ಹೆಂಡತಿನ ನಂಬಬೇಕೋ, ಗಂಡನ ನಂಬಬೇಕೋ, ತಾಯಿ ತಂದೆನ ನಂಬಬೇಕೋ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಂಬಬೇಕೋ, ಯಾರು ನಂಬಬೇಕೋ ಅರ್ಥವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಈಗ చంపేసి డ్రమ్ముల్లో పెడుతున్నారు.
ಒಂದು ಸಾಯಿಸಿ ಮೂಲೆಗೆ ಬಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. డ్రమ్లో డ్రమ్ ఓకే, సాయిసి మూలకి డ్రమ్మలు ఇడతారు. విన్నారుగా చాలా చోట్ల వార్తలు. ఈ సంవత్సరంలోనంట 554 మంది భర్తలను భార్యలు చంపేశారంట. ఈ దినమానಗಳಲ್ಲಿ 554 మంది భర్తలను భార్యలు చంపారు. ఓకే, భర్తల్ని భార్యలే చంపారు. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತದ್ರಲ್ಲ, ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ 554 ಮಂದಿ ಗಂಡಂದಿರನ್ನ 8 ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ఎటుపోతుంది సమాజం? ఎల్లి ಹೋಗ್ತದೆ సమాజ? నమ్మకంగా ఉంటానని, కాపురం చేస్తానని ప్రమాణాలు చేసుకుంటారు. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ತೇನೆ, ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. నమ్మక ద్రోహాలు చేస్తున్నారు. ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఎటుపోతుంది సమాజం? ఎల్లి ಹೋಗ್ತದೆ సమాజ? నీవు నమ్మకంగా నీ భర్తకి, నీ భార్యకు, నీ పిల్లలకు, తల్లిదండ్రులకు నమ్మకంగా జీవించగలిగితే దేవుని ఉద్దేశములో నీవు ప్రవేశిస్తావు. ఆమేన్. నీ నిನ್ನ ಗಂಡನ ಹತ್ರ, ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ನಂಬಿಕೆಸ್ತನ ಜೀವಿಸಿದ್ರೆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರ್ತದೆ. సంఘము దేవుని సేవకునికి కూడా నమ్మకంగా ఉండాలి. ಈ ಸಭೆ ದೇವರ ಸೇವಕರಿಗೆ ಕೂಡ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು. చాలా మంది దేవుని సేవకుని కూడా నమ్మక ద్రోహం చేసేవారు ఉన్నారు. ಬಹಳ ಜನರು ಸೇವಕರಿಗೆ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. మొదట్లో మంచి విశ్వాసిగా కనపడతాడు, ఆ తర్వాత రాను గోతుల్లో అవుతాడు. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಶ್ವಾಸಿ ತರ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಬರ್ತಾ లోపల గూడు పుట్టానికి చేస్తాడు. ಒಳಗೆ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. చాలా మంది ఉన్నారు ఇలాగ. ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದಿನಮಾನ. బైబిల్ ఏమని చెప్తుందంటే 101వ వచనములో, కీర్తనలో 101 కీర్తన 6వ వచనములో ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, 101ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, వెరీ గుడ్, నా యొద్ద నివసించినట్లు దేశములో నమ్మకస్తులైన వారి కొరకు నేను కనిపెట్టి చూచుచున్నాను. చప్పలు కొట్టండి, చప్పలు గట్టి తట్టోಣ జోరాಗಿ. దేవుని ఉద్దేశములో నీవు ప్రవేశించాలి అంటే నమ్మకత్వం నీవు కలిగి ఉండాలి. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದೊಳಗೆ ನೀನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. యోసేపు విషయంలో దేవుని ఉద్దేశం అంతా నెరవేరడానికి 2వ లక్షణము, యోసేపు నమ్మకమైన వ్యక్తిగా కనబడ్డాడు. ಯೋಸೇಪನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ನೆರವೇರಬೇಕಂದ್ರೆ 2ನೇ ಕಾರಣ, 2ನೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಸೇಪನು